दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। हुण आपां दूसरे सैगमेंट दे विच पहुंच चुके हैं और प्रोग्राम नूं होर अगे वधांदे हां अज दे दूसरे इशू दे नाल, जिस तरह के पार्टी खुफिया एजेंसी राह वालों कनेडा विच सिखां दे खिलाफ जो नफरत भरिया जो ना पक्की प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है और खालिस्तान नूं आधार बना के जो कनेडियन पॉलिटिशियन नूं भी सिखां तों दूर करन दी जो कोशिश है वो की जा रही है। इस उपर आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जे असीं समझते हैं कि डायस्पोरा सिख 5 मिलियन सिख डायस्पोरा खालिस्तान बनाने दे लई सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं और इस नूं सक्सैस तक लीड करनगे ते साडा दुश्मन भी इस नूं बहुत चंगी तरह समझदा है। यही कारण है कि जे असीं पिछले लगभग 4 दहाकिਆਂ 'ਚ देखिए और खास तौर पर जून 84 तो बाद किवें उन्होंने एक्सट्राडिशन ट्रीटी साइन कीतियां एक तो बाद एक, किवें अमरीका कैनेडा इंग्लैंड जर्मनी इन्हां मुल्कां चों एक्सट्राडिशन करवाइयां नौजवानों दी। एक फियर हुंदा है भावें ਜਿਹੜੇ नौजवान इस रस्ते ते तुरे ने उन्होंने कोई मौत का डर तो नहीं है और वो साडे हीरो ने, लेकिन ਇਹਦੇ बावजूद एक खौफ हुंदा है कि जी देखो साडे बांह कितनी लंबी है, असी अमरीका तो भी जिहड़ा एक्सट्राडाइट करवाए बंदे, असी कनेडा तो भी करवाए, असी इंग्लैंड तो भी करवाए दूसरे। फिर असी देखते हैं भी किवें उन्होंने एयर इंडिया डिजास्टर करवा के 1985 दे विच साडे ते इंटरनेशनल टैररिज्म का ठप्पा लाया, किवें सारे गुरुद्वारियां च उन्हां दी इंटरफेरेंस और ताकि सिख आज़ादी नाल गल ना करन, ब्लैक लिस्टां दी तलवार सिर दे उत्ते लटकाई कि तुहाडे वीज़े पासपोर्ट और कुछ हालतां जिहड़े इत्थे एक्टिव ने उन्हां दे रिश्तेदारां नूं घरदियां नूं उन्हां दे भरावां भैणां नूं भी उत्थे तंग करन दी लाइन जिहड़ी ओह बराबर रही। बहुत सारे केस ने। फिर असी पिछले पीरियड च देखते हैं कि ज्यों-ज्यों डायस्पोरा दे विच खालिस्तान दे लई आवाज़ होर बुलंद हो रही है, ज़ाहिर है रेफरेंडम 2020 एक इंटरनेशनल कैंपेन जिहड़ा कि विद इन द एम्बिट ऑफ UN चार्टर है, जिहदे ते कोई दहशतगर्दी का जिहड़ा है वो लेबल नहीं लग सकता, पर उन्होंने किस अंदाज च इस सारे नूं भी दहशतगर्दी दे नाल जोड़िया। उन्हां दी ऑर्गेनाइजेशन सिक्स फॉर जस्टिस नूं जां इंडिविजुअल जिवें 4 इंडिविजुअल जिहड़े सिक्स फॉर जस्टिस नाल रिलेटेड ने उन्हां नूं दहशतगर्द ऐलाने, लेकिन इहदे बावजूद बाहरले सिख इन्हां गेमां नूं समझदे ने बहुत चंगी तरह। और ये आवाज़ नवंबर 84 नूं नस्लकुशी ऐलानना होए, सिखां दी अड एथनीसिटी की गल होए जिवें न्यू जर्सी सैनेट ने पास किया, सेंसस दे विच सिखां दी अड एथनीसिटी होए जिवें अमरीका यूनाइटेड सिक्स के एफर्ट नाल पॉसीबल होया, जां इंग्लैंड दे विच स्कॉटलैंड ने उसनूं प्रॉपर मानता दित्ती और अमरीका दे विच 50 तो ज़्यादा कांग्रेसमैन जिहड़े US कांग्रेशनल सिख कॉकस का हिस्सा ने। सो ये सारे मूव डायस्पोरा वालों और जिहड़ा लेटेस्ट जिन्हें रैटल किया इन्हां नूं चंगी तरह, जिहदा असीं कल जिक्र किया सी साडे दर्शकों वालों, उस सैगमेंट में बहुत पसंद किया गया कि किवें भारत के एंबेसडर तरनजीत सिंह संधू उन्होंने जिहड़ा 162 गुरुद्वारा कमेटियां और जथेबंदियां ने फैसला लिया कि भाई ये इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है और ये सने मोदी अमित शाह बादल अमरिंदर इन्हां सारियां नूं दहशतगर्द ऐलाने। सो फॉरन जिहड़ा इन्हां दी नी जर्क रिएक्शन सी जी असी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और 80 बंदे आ गए, फिर किते 100 बनाते, फिर पंजाब की डिवेलपमेंट कर देंगे ये वो। सो अमरीका च क्योंकि असी ये समझते हैं भी उन्होंने ऑलरेडी साड़ी आवाज़ नूं विद इन इंडिया तो थ्रॉटल कर दिता है। हुण कल भी एक वीर ने उत्थों मैसेज लिखा सी भी असी जो TV 84 के साइट पर जाते हैं तो उन्होंने ब्लॉकड का उत्ते साइन आता है कुछ भी। सो साड़ी आवाज़ नूं उत्थे तो नहीं इन्होंने हुण पहुँचण देना, उन्होंने ब्लॉक किया होया। और इस तरह होर भी जिहड़े इंडिविजुअल फेसबुक पेजेस गल करते हैं और ज़ाहिर है असीं आने वाले पीरीयड च अमरीका च होर भी जिहड़ा TV 84 के खिलाफ कोई ना कोई इन्हां दी लाइन देख सकते हैं। लेकिन कैनेडा दे विच जिथे सिख पोलिटिकली भी काफ़ी प्रभाव रखते हैं और जिवें इन्हां ने सारा जिहड़ा जस्टिन ट्रूडो की ट्रिप नूं डिस्ट्रॉय किया, वो सारे जिहड़े
15-16 MP ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੰਮੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੋਲਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਔਰ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ P.2 ਚੈਨਲ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਬਰ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਲੌਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ P.2 ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ although the entire program was full of hateful content, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ 1984 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ the speeches were an attempt to glorify terrorism in Punjab that was responsible for the death of thousands of innocent Sikhs. These speeches have hurt the emotions of those who have lost family members in senseless violence that prevailed in Punjab in 1980s and early 90s. So ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨੇਬਲ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਔਰ ਬਿਗਟਡ ਸਪੀਚਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ CRTC ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਅਗੇਂਸਟ P.2 ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਸੱਚ ਐਕਟਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ANI ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ 2-3 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਕੁਇੰਟ ਜਾਂ ਸਕਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਅ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ जी ने ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੁਇੰਟ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੈ जी ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਸਿਰੋਹੀ, जी ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੁਰਖੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਵ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਨਵਾਨ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਸ਼ਬੈਕ made Canadian Prime Minister face ugly truth about Khalistanis. The Indian government has stressed that it can't be business as usual on the question of Sikh extremism. और ये 14 जुलाई ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਈਜ਼ ਆਰ ਫਾਈਨਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮੈਨੇਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ from the so-called referendum 2020 for ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਸੋਵੋ 'ਚ ਹੋਏ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੁਇਬੈਕ 'ਚ ਹੋਇਆ 1980 1995 ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨੇ ਸੀਮਾ ਸਿਰੋਹੀ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਲੂਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਟ੍ਰੈਸ਼ ਟਾਕ ਇਜ਼ ਲੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰਟੀ ਸਲੈਂਗ ਡਰਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲੋ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋ ਬੈਲਟ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇੰਟ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਲੋਲੀ ਡਾਊਨਿੰਗ ਔਨ ਰੂਲਿੰਗ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਔਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ has been long and tortuous would be an understatement. It went through complete denial on the huffy-puffy, tone-deaf lectures on freedom of expression. ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਦੈਟ ਇਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੇ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ 'ਚ ਵੀ ਆਈ, ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੀ ਫਿਰ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਇਜ਼ ਏ ਯੂਨੀਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਟਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲੂਲੈਸਨੈਸ, ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਲੂਲੈਸਨੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟੋ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਲੂਲੈਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨ ਕਾਹੂਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਮੈਨ ਹੂ ਸਰਵਡ 6 years ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ April 2019 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸਿੱਖ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਵਰ ਟੈਂਡਰਡ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੁਆਰਟਰ। ਟਰੂਡੋ ਵਾਜ਼ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਨਵਾਈਟਡ ਫॉर ਵਿਸਾਖੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਲੂਲੈਸ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਡ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ देयर ਸੀਕ੍ਰੇਟਿਵ ਵੇਜ਼। ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਔਰ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਜਾਏ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਕੁਝ ਕਿਕ ਦਮ ਆਊਟ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ RSS ਦੇ। ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਸਟ ਵਨ ਫਰਗੇਟ ਟਰੂਡੋ ਹੈਜ਼ ਅਟੈਂਡਡ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਇਵੈਂਟਸ with Khalistani flags and separatist posters in the past with zero sensitivity to what it might do to bilateral relations। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰੇਡਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਫੇਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ is taking a more proactive stance against incitement of violence against India। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ 'ਚ। ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 25(b) ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। 97 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, 1.5 ਲੱਖ। ਦੂਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ 17 MP ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣ ਗਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ 4-5 ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਹੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ। Sikhs in Canada are only 1.4% of the total population of 37.5 million, but they are 5% of parliament and 8% of Trudeau's cabinet। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 37.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 1.4% ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਨੇ ਉਹ 5% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 8% ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ 1.4% ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਰੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਹੈਵ ਮੋਰ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਨ ਮਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੈਨ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ 162 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।